بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ میں آپ کو اپنے چینل پرو حافظ آفیشیل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے اس چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ایک بیوہ کا عجیب قصہ۔ اگر بیوہ بچوں کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ رواہ البخاری، یعنی بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اگر بیوہ اس کا خامند فوت ہو چکا ہے بچوں کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی زندگی اگر وہ پاک دامنی سے گزار دیتی ہے تو اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ یہ ان کا دور ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، خامند کا اچھا کاروبار تھا، یہ نیک عورت تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خامند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے خامند مل جائے گا مگر بچہ کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح، لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے، یعنی دوسری شادی نہیں کرتی عورت بیوہ، اور بچوں کی تربیت و حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہ ماں گھر میں بچہ کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر جاتا تو ماں اس کی نگرانی نہ کر پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، یہ جوانی دیوانی اور مستانی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبتوں میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچہ پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ بڑا ہوتا گیا، اب اس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں بھی پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے کر جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے، بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی کہ اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا دیتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی اور پھر پیار سے سمجھاتی، میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی گزار لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان، کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی تباہ کر دی، دولت بھی تباہ کر دی، جوانی بھی تباہ کر دی،
उसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गई। डॉक्टरों ने बीमारी भी लाइलाज बतलाई, अब उठने की भी सख्त नहीं रही। बिस्तर पर पड़ा कमज़ोर जिस्म, अब उसको आखिरत का सफ़र सामने नज़र आने लगा। माँ फिर भी पास बैठी मोहब्बत से समझा रही है, मेरे बेटे अब तूने जो ज़िंदगी का हशर कर लिया वो तो कर लिया, अब भी वक्त है तू माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है। जब माँ ने फिर प्यार मोहब्बत से समझाया, उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा कि मैं कैसे तौबा कर लूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा बेटा हज़रत से पूछ लेते हैं। कहा अम्मी मैं चल नहीं सकता, आप उठा कर ले के जा नहीं सकती, तो मैं कैसे उन तक पहुँचूँ। अम्मी आप ऐसा करें कि आप ख़ुद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएं और हज़रत को बुला कर ले आएँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा मैं हज़रत के पास जाती हूँ। बच्चे ने कहा कि अम्मी अगर आपके आने तक मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो अम्मी हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहना कि मेरा जनाज़ा वही पढ़ाएंगे। चुनाचे माँ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हज़रत खाने से फ़ारग हुए थे, थके हुए थे, दर्स भी देना था, इसलिए कैलूला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन। अर्ज़ किया हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ़ ले चलिए और मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हज़रत ने सोचा कि अब फिर वो इसको धोखा दे रहा है, फिर वो इसका वक़्त ज़ाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुज़र गए, अब तक कोई बात असर न कर सकी, अब क्या करेगी। कहने लगे मैं अपना वक़्त क्यों ज़ाया करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा हज़रत उसने तो ये भी कहा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज हज़रत हसनी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएंगे। हज़रत ने कहा कि मैं इसके जनाजा क्यों पढ़ाऊँ, उसने तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ी। अब वो शागिर्दा थी, चुप करके उठी मग़मूम दिल से। एक तरफ बीमार बेटा, दूसरी तरफ हज़रत का इनकार, इसका गम तो दो गुना हो गया। तो बेचारी आंखों में आंसू लिए अपने घर वापस आई। बच्चे ने माँ को ज़ारो कितार रोता हुआ देखा, अब इसका दिल और मोम हो गया। कहने लगा अम्मी आप इतना क्यों रो रही हैं, ज़ारो कितार रो रही हैं। माँ ने कहा बेटा एक तेरी ये हालत है और दूसरी तरफ हज़रत ने तेरे पास आने से इनकार कर दिया। इतना बुरा क्यों है कि वो तेरे जनाजे की नमाज भी पढ़ाना नहीं चाहते। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी, उसके दिल पर सदमा हुआ। कहने लगा अम्मी मुझे मुश्किल से सांसें आ रही हैं, ऐसा ना हो मेरी सांस उखड़ जाने वाली हो, लिहाजा मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा बेटा वो क्या है। अजीब वसीयत, सुनिए आप। कहा अम्मी जी मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा बेटा वो क्यों। कहा अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है उसका अंजाम ये हुआ करता है। और अम्मी मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा बेटे तुझे कब्रिस्तान में दफन क्यों न करूं। कहा अम्मी जान मुझे इसी सेन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ़ पहुँचे। जिस वक़्त नौजवान ने टूटे दिल से आजिज़ी की ये बात कही तो परवरदिगार को इसकी ये बात अच्छी लगी। रूह कब्ज़ हो गई, अभी रूह निकली ही थी और माँ की उसकी आंखें बंद कर रही थी। बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। औरत ने अंदर से पूछा कौन है। जिसने दरवाज़ा खटखटाया है
जवाब आया, मैं हसन बसरी हूँ। कहा, हज़रत आप कैसे? फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया मैं सो गया, ख्वाब में मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया, हसन तू मेरा कैसा वली है, मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है। तेरे बच्चे की जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी खड़ा है। प्यारे अल्लाह, जब तू इतना करीम है कि मरने से चंद लम्हा पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो इसकी ज़िंदगी के गुनाहों को तो माफ़ कर देता है। मेरे मालिक, आज हम तेरे घर में बैठे हुए हैं, आज हम अपने जुर्म की माफ़ी मांगते हैं, अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगते हैं। मेरे मालिक, हम मुजरम हैं, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। ऐ अल्लाह, हम झूठ नहीं बोल सकते, हमारी हकीकत तेरे सामने खुली हुई है। मेरे मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमें तो धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ऐ अल्लाह जहन्नम की गर्मी कहाँ से बर्दाश्त हो। ऐ परवरदिगार आलम, हमारी तौबा को कबूल कर ले। बाकी ज़िंदगी ईमानी, इस्लामी, कुरानी बसर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।